सत श्री अकाल जी। एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिंह गिल स्वागत करदा ते शुरुआत करते इस वेले के बुलेटिन जिथे कि देश के मौजूदा हालातों बारे बोलते हुए शिव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान तो जो गतिविधियां हो रही ने उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए है। इस दे नाल उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने विरोधियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के राही डराउना चाहती है। तो नाल ही महाराष्ट्र के हो रही वैक्सीनेशन बारे बोलदे उन्होंने कहा कि सरकार को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ वैक्सीन की सप्लाई देनी चाहिए तो लोगों को भी अपील की है कि ਵੱਧ चढ़ के वैक्सीनेशन लगवाउण। ते इन्हां मुद्दों के विस्तार रूप के उन्होंने की कहा, तुहानूं सुणाउने आ। बिल्कुल सही काम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ड्रोन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हमारे एक एसपीओ का परिवार भी मारा गया है और ये जो जम्मू एयरपोर्ट पे काम हुआ है, एनआईए की कार्रवाई के साथ साथ जो इसमें गिल्टी पाए जाते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर और जम्मू एक नया इतिहास रचने चले हैं। इस तरीके की जो पाकिस्तान से आए दिन हरकतें होती हैं उसको ख़त्म करना देश की जिम्मेदारी होती है और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से बार बार ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेस ऑफ हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो आईटी रूल्स आए हैं और आईटी रूल्स जो सरकार को अनलिमिटेड अनचेक पावर देते हैं वो गलत है। पर जो ट्विटर कर रही है कि जो इन्होंने जियो टैगिंग और मैपिंग का काम आउटसोर्स किया हुआ है, हर चीज़ वो आउटसोर्स के बहाने वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। उन पे अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब किसी तरीके का इन हाउस इनके जियो टैगिंग मैपिंग का काम और कार्रवाई होगी। से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर हर ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ कार्रवाई होती है। हमने वेस्ट बंगाल में देखा, हमने महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आए दिन ये सामने आ रही हैं। तो मैं मानती हूँ किसी ना किसी तरीके का दबाव डालने का काम है। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, महाराष्ट्र सरकार ने उनको पूरी छूट दी हुई है फ्री एंड फेयर प्रोब के लिए। और जो जो इनको इन्वेस्टिगेशन होना है, जो जो जैसे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस पे हुआ, कहीं भी वो बात नहीं पहुंची। फिर शरद पवार जी पे कर चुके हैं, ईडी इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की गई थी जब असेंबली इलेक्शंस आए थे। फिर संजय राउत जी पे ये काम हुआ था, अब इन पे हो रहा है। तो जो भी जांच करनी है, जो भी सवाल जवाब करने हैं वो होंगे। पर स्पष्ट यही है कि केंद्र जो है केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर ऑपोजिशन लीडर्स पे इस तरीके का दबाव बनाने का काम कर रहा है। 29 मई को मैंने हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा था जिसमें मैंने कहा था जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी वैक्सीनेशन। सो इस दे नाल वेला हो चुके एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक का, तो जल्द हाजिर होवांगे ब्रेक तो बाद। सो ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जिथे कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब सरकार वालों पंजाब दे विच मुलाजमां दे लई लागू कीते 6वें पे कमीशन बारे बोलते हुए की कहा, तुहानूं सुणाउने आ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। और बहुत सारे मुलाजमान के खास करके डॉक्टर के स्टाफ के जोड़े इंपॉर्टेंट भत्ते सी वो भी ये कट गए। और बहुत सारे यहो जे जिन्हों की पे कमीशन के दोबारा लागू होने तनख्वाह पहले नालों भी घट रही। इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती सी कि इमीडिएटली इनू 2017 तो लागू कर दी। इन्होंने मैनीफेस्टो के नहीं सी, पहला तो एक साल करके अखीरले साल से लैता ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਸੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ महावीर प्रसाद नामी जो मकान मालिक सी उसकी मौत हो गई है। तो उसकी पत्नी जो निर्मला देवी गंभीर रूप से जख्मी है। तो इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र रिंकू ने दसिया कि वह किसी कम कारण घर तो बाहर गया होया सी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ UTI ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦੇਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਹੈ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बहुत ज्यादा समस्या है। फोटो करवाना आए सीगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। ये बठिंडे च कोई है नहीं होना। अच्छा, हाँ वित्त मंत्री कह रहे हैं भी प्रबंध पूरे हैं, पानी नहीं नहीं, खड़न बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं किया। की हालात है? खराब है हालात। बारिश थोड़ी जी बारिश आ जाती है, पानी रुक जाता है, आन जान तो बहुत प्रॉब्लम है कम्मा वाले ਨੂੰ। अच्छा, जॉब वाले कोरोना चल रहा है तो इस तरह के हालात डर है मन से भी? बहुत ज्यादा। किस तरह? पानी है गंदा खड़ा ਹੁੰਦਾ है, मच्छर फैलता है, बीमारी फैलती है, इस नाल होर भी ज्यादा आन जान च बहुत दिक्कत है। की कहना चाहोगे? सड़कां बननियां चाहिए, नवीं उच्चियां करके बननियां चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल। ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਗਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ, ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸ ਆਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿ 9 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਸੋ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ PL ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू कराने हैं। जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो उनकी बात से असहमत नहीं है। सवाल इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और प्लानिंग की आवश्यकता है, वो वैसे होगी। हाउस में जो परिस्थितियां बन रही हैं और कार्य संचालन नहीं हो रहा है, तो उसको गंभीरता से सोचा जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है। जब विपक्ष चाहता है कि डिबेट हो तो डिबेट करा दीजिए, डिबेट हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, आपका काम चालू हो जाएगा, ना व्यवधान रहेगा, ना कागज़ छीना झपटी होगी, कुछ भी तो नहीं होगा। तो अगर जो व्यवधान है दोनों हाउस के चलने में, तो उसके लिए अगर किसी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा तो वो सरकार है, विपक्ष नहीं। कि हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, उसको हम हाउस में उठाएं, और हमें उठाने नहीं दिया जा रहा है। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 81 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ। ਅੱਜ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ